ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾವು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ NCERT ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲೈಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Example is air we breathe, water we drink, food we eat, and land where we live. Okay, so all of these is a environment, and to be specific, it is a natural environment. Okay, so apart from that, there is also human made environment. Okay, buildings ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ vehicles, all of these can be considered to be the human made. Okay, buildings, parks, bridges, roads, all of this. See, everything surrounding you, okay, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನೇನಿದೆ, it is all can be considered as the environment. So firstly, here is the natural environment like land, okay, biosphere, air, atmosphere, water, and hydrosphere. So this is a natural environment. Human made environment is the the environment, or you can say the creations of the human, like roads, bridges, railways, buildings, parks, everything. Okay, similarly industries, monuments, all of these are the human made environment. And apart from that, human itself is an environment. Okay, ಮನುಷ್ಯನನ್ನೇ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಈ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ there is natural environment, there is human itself as the environment, and there is human made environment. So human itself, you consider each individual, family, community, the religion, educational institutions, economic activities, and political situations, all of these surrounding the human is itself a environment ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So then apart from this, the environment, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, the more clear definition is the nature that surrounds any living organism is called as environment. Okay, either it can be place, people, or things, all of them surrounding us is called as the environment. So in this environment there is two types. One is biotic, another is abiotic. Biotic ಅಂದರೆ it is a living things. Okay, the world of living organisms, plants and animals. Abiotic ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು abiotic ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲ್ಯಾಂಡು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು, ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು abiotic ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಜೀವ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ವರ್ಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಫ್ರೆಂಚ್ ವರ್ಡ್ ಎನ್ವಿರಾನರ್, which meaning is neighborhood. Okay, neighborhood, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ neighborhood, and that is what is called as the environment. So in our natural environment like land, water, air, plants, animals, so we divide them into lithosphere, hydrosphere. ನಮ್ಮ 6th class NCERT ನೋಡಿದ್ದೀವಿ lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and biosphere ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. So this lithosphere will provide is the solid crust or the top layer of the earth. Okay, and it mainly contains rocks and minerals, and also okay, it is in irregular surface with the mountains, plateaus, plains, valleys. Okay, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ lithosphere is also providing forest, grasslands, and agricultural land, human settlements, and also mineral wealth. This is about the lithosphere. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is lithosphere where there is more of a land. Biosphere means where there is interaction of land, water, and air. Okay, it is biosphere. Atmosphere ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, hydrosphere. Okay, so here the domain of water, complete water ಇಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು hydrosphere ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರಿವರು, ಲೇಕು, ಸಿ, ಓಷನ್ನು, ಈ ಥರ ಇದೆ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಏರ್ surrounding the earth. So this atmosphere is held by the gravitational force of the earth. Okay, so this is our earth. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ we have the atmosphere. ಸೊ ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. Okay, and this atmosphere will protect from the harmful rays like UV rays from the sun, and the heat of the sun ಇಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೇಯರ್ is consist of gases, ಅನಿಲಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಡಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಯಾವಾಗ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಟುಡೇ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. So here plant and animal
together is called as biosphere or living world. So it is a narrow zone where land, water and air, they will interact. Okay, that is called as the biosphere. Okay, so now what is an ecosystem? See, ecosystem is formed by interaction of all the living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment. See, total ecosystem ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so where there will be interactions. Okay, there will be interactions of the living organisms, all living organisms with each other. Okay, see, living organisms, they interact with each other and also they will interact with the surrounding environment like chemical factors. Okay, so chemical ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ದೇ ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಿಲ್ interact with other abiotic factors. Okay, so this entirety is called as the ecosystem ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Okay, so ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, the relation between the living organisms as well as relation between the organisms and their surroundings. Okay, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ecosystem ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. June 5th ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ಓಕೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಅಂಥೇಳಿ June 5ಕ್ಕೆ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವಾಗ ನಾವೇನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸೋದು, ಅಥವಾ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಮಾರೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಯಾವಾಗ ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬಾರ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ರಿಲಿಜಿಯನ್, ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದೇ ಟುಗೆದರ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ environment by themselves, human environment. And we have human made environment. Okay, like we have seen the buildings, roads, railways, hospitals, all of these are the human made environment. Okay, ಇದು ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸೈಡು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಸೈಡಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಕ್ರಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಥೋಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೋರ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ, ಕೋರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ದಿಸ್ ಕೋರ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟರ್ ಕೋರ್. ಇದು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ದ ಡೀಪೆಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಓಕೆ, ಅತಿ ಡೀಪಾಗಿರೋ ಮೈನ್ ಇರೋದಂದರೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಗ್ ಎ ಹೋಲ್ ಆಫ್ 6,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡೀಪ್ ಆನ್ ದ ಓಷನ್ ಫ್ಲೋರ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಸಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ಸಿ ನೀವು ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಈರುಳ್ಳಿ, ಆನಿಯನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಪದ್ರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಆನಿಯನ್, ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿನ್ನೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಲೇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಲೇಯರ್ಗಳಲ್ಲೂ ತುಂಬ ತಿಳುವಾಗಿರೋದು, ತಿನ್ನಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಮಾಸ್. ಓಕೆ, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಮಾಸಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಓಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆನ್ ದ ಓಷನ್ ಫ್ಲೋರ್. ದ ಮೇನ್ ಮಿನರಲ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಿಲಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸಿಯಾಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೇರ್ ಆಸ್ ದ ಓಷನಿಕ್ ಕ್ರಸ್ಟ್, ಇದೇ ಕ್ರಸ್ಟಲ್ಲೇ ಓಷನ್ ಕ್ರಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡಿದ್ದು ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಓಷನಿಕ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೀಮಾ, ಸಿಲಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್. ಸೊ ಬಿನೀತ್ ದ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು 2,900 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡೆಪ್ತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓಷನಿಕ್ ಕ್ರಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಸಮುದ್ರ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದರ ತೆಳಗಡೆ ಏನು ಭೂಮಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅದು ಓಷನಿಕ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕ್ರಸ್ಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಈಸ್ 2,900 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಂಟಲಲ್ಲಿ ದ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್
is the core with radius of about 3500 km. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ core. Okay, this is the core. So this is having a depth of 3500 km, and this is mainly made up of nickel and iron. Okay, so that is why it is called as a knifey layer. Knifey, nickel, F andre ferrous, that is iron. And this central core will have high temperature and pressure ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ದ ಕ್ರಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓನ್ಲಿ 1% ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್. ಅದರ್ 84% ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಂಟಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಓನ್ಲಿ 15% ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಕೋರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ 6371 km. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಂಟರಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 6371 km. Now we'll see rocks and minerals. So basically what is rock? Rock ಅಂದರೆ the mineral matter that makes up the earth's crust. Rocks, okay, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಏನು ರಾಕ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಿನರಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ನಿಕ್ಕಲ್, ಐರನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ರಸ್ಟಲ್ಲಿ ವಿ ಸಾ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಿನರಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ರಾಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರಾಕ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್, ಓಕೆ, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಇಗ್ನಿಯಸ್, ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್. ಈ ಥರದ ರಾಕ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಈ ರಾಕ್ಸ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಈ ಲಾವಾ ವೋಲ್ಕೆನೋದ ಮೂಲಕ ಲಾವಾ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಲಾವಾ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆದಾಗ ಇದು ರಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ರಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಲಾವಾ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ರಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ರಾಕ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೋಲ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಲಾವಾ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಅಂತೀವಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ರಾಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರಾಕ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಇಗ್ನಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಇಗ್ನಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಲಾವಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಇಗ್ನಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಇಂಟ್ರೂಸಿವ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಸಿವ್ ರಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಂಟ್ರೂಸಿವ್ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದ ಲಾವಾ ಕೂಲ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ದ ಅರ್ತ್, ಓಕೆ, ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಕೂಲ್ ಆದಾಗ ಲಾವಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಇಂಟ್ರೂಸಿವ್ ರಾಕ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಸಿವ್ ರಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಸಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೂಸಿವ್ ರಾಕ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಸಿವ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಬಸಾಲ್ಟಿಕ್ ರಾಕ್. ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈನ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ರಫ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಬಸಾಲ್ಟ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಯೂ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಬಸಾಲ್ಟ್ ರಾಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೂಸಿವ್ ರಾಕ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೂಸಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೆನೈಟ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಸ್ಲೋಲಿ, ಓಕೆ, ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೆನೈಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ದೀಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ರೋಲ್ ಡೌನ್, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟಚ್ ಆಗಿ ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪುಡಿ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So these sediments will be transported by this wind, water, and later they will be compressed and hardened to form the layers of rocks. Okay, ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಲ್ಲು ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಟೋನ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರದ ರಾಕ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರದ ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಚರ್, ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೇನ್ ಫೀಚರ್, ದೇ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್. ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆತ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಎನಿಮಲ್ಸ್, ರಿಮೈನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಇಗ್ನಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಸೊ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೇ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಂಟು ಸ್ಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್ ಇಂಟು ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್. ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್ ಇರ್ತದೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು ಮಾರ್ಬಲ್. ಅದೇ ಥರ ಕ್ಲೇ, ಪುಡಿ ಆಗಿರ್ತಂಥ ಕ್ಲೇ, ಇದು ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟು ಅ ಸ್ಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕೂಲ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಗ್ನಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್. ಇದು ಕೂಲ್ ಆದಾಗ ಇಗ್ನಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪುಡಿಯಾಗಿ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಂಡರ್ ದ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟು ದ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಲೇಟರ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ದ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಕ್ಸ್ಗಳು ಬದಲಾಗ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದನ್ನು.
ಸೊ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ದ ರಾಕ್, ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು ಅನದರ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಥರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಎಂಟೈರ್ ಸೈಕಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ರಾಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ವಿಲ್ ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ igneous will break down to sediments. These sediments under heat and pressure will form sedimentary rocks, and these will again undergo metamorphic rocks. Okay, and later these within the earth, they themselves will again come out as a lava or magma. So this entire cycle is called as the rock cycle ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್, ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಕರಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಮಿನರಲ್ಸ್, ಈಗ ಐರನ್ನು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಿನರಲ್ಲು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಿನರಲ್ಲು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಕರಿಂಗ್, ಓಕೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಗ್ತವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಅವರದೇ ಆದಂಥ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಕೂಡ ಅವರದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಲೈಕ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್, ಕೋಲು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸು, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಿನರಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಿನರಲ್, ಕೋಲ್ ಈಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಮಿನರಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಐರನ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಗೋಲ್ಡ್, ಯುರೇನಿಯಂ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಯೂಸ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.